जान तुम्हें देंगे। मंजिलें रुसवा है, खोया है रास्ता। आवारगी में बन गया दीवाना, मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना। आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा। आवारगी में बन गया दीवाना, मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना। जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। बातें कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जी ले जरा, जी ले जरा, कहता है दिल, जी ले जरा। है हम सफर में हम नवा, क्या रंग लाया दिल का लगाना, क्या रंग लाया दिल का लगाना। गूंजे हवा में बिछड़े दिला दिया दुहाइयां, वे बड़ी लंबियां सी जुदाइयां। मेरे इश्क कह रहे मेरी कहानी, इन्हें समझो ना तुम सिर्फ पानी। मेरे अश्क कह रहे मेरी कहानी, इन्हें समझो ना तुम सिर्फ पानी। है जिंदगी माना दर्द भरी, फिर भी इसमें ये राहत भी है। मैं हूँ तेरा और तू है मेरी, यूं ही रहे हम ये चाहत भी है। रो रो के आंसुओं के दाग धुल जाएंगे, इनमें वफा के रंग आज घुल जाएंगे। पास तुम रहोगी अब ना होगी, करूँगा ना तुम पे सितम। के दरवाजे हम खोले, हम दोनों जी भर के रोले। जी ले जरा, जी ले जरा, कहता है दिल, जी ले जरा। है हम सफर में हम नवा, पास आ जी ले जरा। सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं। सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं। मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना, मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना। देखे खुदाया तो आशिका दिया दवाइयां, वे बड़ी लंबियां सी जुदाइयां। सिर्फ दिल टूटा है सांस में, धड़कनों में रवानी अभी बाकी है। प्यार का किस्सा खत्म हो गया तो क्या, जिंदगी की कहानी अभी बाकी है। मुलाकात तू मेरे पास हो,
जीने की वजह तुम बनो, तुम बनो। मैं हूँ तुम सुन, तुम भी खामोश है। सच है समय का ही सब दोष है। आसमां तेरा मेरा हुआ ख्वाब की तरह धुआं, सीने चैन मेरा नूरे मुजस्सम तेरा, पिया रे पिया जी ले जरा, जी ले जरा, कहता है दिल जी ले जरा। हम सफर हम दबा पास आ, जी ले जरा। एक मुलाकात जरूरी है, जरूरी जीने के लिए। हाँ मुलाकात जरूरी है, जरूरी जिंदगी के लिए। चले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। चले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। फिर दिल के दिल से फूल क्यों टूटे हैं, क्यों हम जीने से इतने रूठे हैं। ओ मिल गया जिसकी हम कब से तलाश थी, बेचैन सी इन सांसों में जन्मों की प्यास थी। मुमकिन नहीं है तुझको बुलाना, कहता है दिल तुझको बुलाना। देखे खुदा हम सफर आशिका दिया दवाइयाँ में बड़ी हमियाँ सी सुराइयाँ। वो गलियों गलियों लिए फिरा मैं टुकड़ा टुकड़ा दिल, वो काश किसी ने पूछा होता कैसे उजड़ा दिल। कैसे भरती कैसे भरती नदियाँ मैंने आके छोड़ के, छोड़ के। हर पल दिल में अधूरापन सा है, भटके तन्हा बंजारा जीवन है। तेरा मेरा हुआ सांस की तरह हुआ, तेरा ही चेहरा आँखों में ठहरा, पिया रे पिया रे पिया, 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 पिया रे पिया रे पिया। हम सफर हम पिया पिया रे पिया। पास आ, जी ले जरा।
जाए, कितने वादे सारे वो तोड़ निभाए। तेरी हर सांस को बता दे हक इन पे बस मेरा, अगर ये बात सुन रहा है वो खुदा। संवरने लगे देख के आपको, हम निखरने लगे। है एक दिल भी जीने को काफी, क्यों चाहिए दूसरा। इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई। चाहत यही है कि इस कदर प्यार दूं, कदमों में तेरे मैं दो जहां वार दूं। एक बारी आजा घर फेरा पाजा, कोई लब के लिया दे मेरे दिलदार आंझा। रब तेरी खुदाई मैं देवा तुम्हारी, ओ सुबह कदरे नू मेरी कदर ना आई। तेरा मैं इंतजार कर रहा तुझी से फिर भी प्यार कर रहा। तेरा मैं इंतजार कर रहा तुझी से फिर भी प्यार कर रहा। अगन लगा के लकीरा विच लिख दी जुदाई। मरीज़े इश्क हूँ मैं कर दे दवा, मरीज़े इश्क हूँ मैं कर दे दवा। कैसी खलाए दिल में बसी है, अब तो खताएं फितरत ही सी है। मैं ही हूँ वो जो रहमत से गिरा, कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना। कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना। तेरे बिना आए सुकून आए करार मुझे,
गया गिर गया मैं जो तुझसे दूर हुआ लुट गया। प्यार छुपाए छुपता नहीं, प्यार हुआ तो रुकता नहीं, प्यार नसीबों से मिलता है, प्यार सभी से होता नहीं। चल ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। चले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। ऐ खुदा गिर गया मैं जो तुझसे दूर हुआ लुट गया लुट गया। तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहां, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। रख लूं आंखों में मैं खोलूं पलकें ना मैं, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। एक चीज चुनना तेरे बाद रह गई, खो गया है तू तेरी याद रह गई। करना मैं की इस दिल दा मेरे, सांसें तो मेरी तेरे नाल रह गई। जागी जागी रात मेरी रोशन तुझसे है सवेरा, तू ही मेरे जीने की वजह। जब तक है ये सांसें मेरी इन पे है सदा हक तेरा, पूरी है तुझसे मेरी दुआ। समंदर सा बहकर तू चलता ही गया, तेरी मर्जी पूरी की तूने हर दफा। प्यार तो था तो प्यार ही है, प्यार हमेशा ही रहेगा। तू मेरा था तो तू मेरा है, मेरा हमेशा ही रहेगा। तेरे बिना ना आए सुकून ना आए करार मुझे, दूर वो सारे भरम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते। मोहब्बत रूह की है लाज़िम ग़िज़ा, हाथ रख दे तू दिल पे जरा, ओ हाथ रख दे तू दिल पे जरा, ओ हाथ रख दे तू दिल पे जरा। ইউটিউবে কিছু কিছু মুহূর্ত আছে যে মুহূর্তগুলো খুবই আনন্দের মুহূর্ত এবং খুবই খুশির মুহূর্ত, যার মধ্যে প্রথম একটি হচ্ছে চ্যানেল যখন মনিটাইজ হয় তখন সবারই খুবই মনে আনন্দ হয়, খুবই উল্লাস করে সবাই। তারপরে যখন পিন হাতে আসে, গুগল অ্যাডসেন্স পিনটা যখন সবাই পায় তখন সেই পিন নিয়েও অনেক মাতামাতি হয়, খুবই আনন্দের বিষয় হয়। কিন্তু যখন পিন হাতে আসে তখন সব থেকে বেশি আনন্দ হয়। এইবার এই অ্যাডসেন্স পিন ভেরিফাই করার জন্য অনেকে ভুলও করে ফেলেন। পরপর যদি আপনি 3 বার অ্যাডসেন্স পিন ভুল আপনি পিন যদি দিয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার চ্যানেলটি সঙ্গে সঙ্গে ওখানে গুগল অ্যাডসেন্স আপনার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্লক হয়ে যাবে, সেই ব্লক কিন্তু আপনি পরে আর খুলতে পারবেন না। গুগল অ্যাডসেন্স পিন যখন পোস্ট অফিসের মারফত আপনার বাড়িতে আসে, যখন $10 হয়ে যায় তখন অ্যাডসেন্স পিন পাঠায়। অ্যাডসেন্স পিনটা এই কারণে পাঠায় যে আপনার অ্যাড্রেসটা ভেরিফিকেশন করছে, কেননা ওই অ্যাড্রেসেই আপনার পেমেন্টটা আসবে, যে কারণে $10 হয়ে যাবার পর গুগল কী করে একটি পিন পাঠায়।
সেই পিনটা কী করতে হয়, অ্যাডসেন্সে গিয়ে ওখানে গিয়ে সাবমিট করতে হয়। 4 অঙ্কের একটি অ্যাডসেন্স পিন পাঠায় গুগল অ্যাডসেন্স। গুগল অ্যাডসেন্স হচ্ছে আপনি যদি ওয়েবসাইটও করেন, ইউটিউবও করেন, যাই করেন না কেন, যদি আপনার ওয়েবসাইটও থাকে, তাহলে আপনার কিন্তু অ্যাডসেন্সের মাধ্যমেই আপনার কিন্তু পেমেন্ট পেতে হবে। আপনি একজন ইউটিউবার, আপনার পেমেন্টটাও কিন্তু অ্যাডসেন্সের মাধ্যমে আসবে। এবার আপনার অ্যাডসেন্স করতে হয়, অ্যাডসেন্স করলে আপনার ব্যাংকের সব কিছু ডিটেলস দিতে হয়, আপনার তারপর আইডি প্রুফ করতে হয়, অনেক কিছু করতে হয়। করার পর তারপর যখন আপনার চ্যানেলটি মনিটাইজ হয়ে যায়, তারপর আপনার যখন $10 হয়, $10 হয়ে যাওয়ার পর ইউটিউব কী করে, ইউটিউব তো নয়, গুগল অ্যাডসেন্স সেই যে আপনি ঠিকানা দিয়েছেন, আপনার ব্যাংক ট্যাঙ্ক সব কিছু আপনার বাড়ির ঠিকানা, সেই ঠিকানায় একটি পিন পাঠায় পোস্ট অফিস মারফত, 4 অঙ্কের একটি পিন। সেটাকে বলে গুগল অ্যাডসেন্স পিন ভেরিফিকেশন। এই পিনটা অনেকেই পায় না, না পেলে তো অনেকে টেনশানে থাকে, আবার কেউ 2 দিন 3 দিন 1 সপ্তাহের মধ্যে পেয়ে যায়। আমিও 1 সপ্তাহের মধ্যে পেয়ে গেছি। বেশিরভাগই 1 সপ্তাহের মধ্যে গুগল অ্যাডসেন্স পিন সবাই হাতে পেয়ে যায়, যদি পোস্ট অফিসে তেমন কিছু দেরি না হয়। যাই হোক, এইবার অনেকেই টাইম মতো না পেলে তখন টেনশান শুরু হয়ে যায়, কিন্তু অনেকে 2বার 3বার পিন ভেরিফিকেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করে, তবুও অনেকেরই পিন বাড়িতে আসে না, তখন খুবই টেনশান হয়। কিন্তু পিন যদি নাও আসে, আপনি 3বার 4বার অ্যাটেম্প করলেন, তাও আপনার পিন আসলো না, তখন অন্য উপায় আছে সেই পিন ভেরিফিকেশনের জন্য। সরাসরি পিন ভেরিফিকেশন করা যায়, কিন্তু তার আগে আপনার 3 থেকে 4বার অ্যাপ্লাই করতে হবে। তারপরে যদি না আসে, তখন আপনি সরাসরি গুগল অ্যাডসেন্স পিন আপনি ভেরিফিকেশন করতে পারবেন। এই হচ্ছে গুগল অ্যাডসেন্স পিন যখন আসে, তখন সবারই খুবই আনন্দ হয়, খুশির মুহূর্ত, ভীষণ খুশির মুহূর্ত। কেননা ইউটিউব থেকে টাকা ইনকাম করার এই ধাপটাই হচ্ছে গুগল অ্যাডসেন্স পিন। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি অ্যাডসেন্স পিন হাতে না পাচ্ছেন, আর আপনি পিন ভেরিফিকেশন না করতে পারছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার ডলার হলেও কী হবে, আপনি পেমেন্ট পাবেন না, আপনার ব্যাংকে কোনো রকম পেমেন্ট আসবে না। তাই এই পিনের অপেক্ষায় সবাই থাকে। আর যখন পিনটা হাতে পায়, দেখবেন ইউটিউবে যত চ্যানেল আছে যাদের মনিটাইজ হয়েছে, সেই পিন ভেরিফিকেশন নিয়ে সবাই অনেক ভিডিও তৈরি করে এবং অনেক আনন্দ ফুর্তি করে। সেই পিন ভেরিফিকেশন যদি আপনি পরপর দেখা গেল আপনার যে পিন নাম্বার আসে, সেই পিন নাম্বার আপনি ভুল করে অন্য পিন নাম্বার দিয়ে দিলেন, ধরুন 1-এর জায়গায় আপনি 2 বসালেন, 2-এর জায়গায় 3 বসালেন, এই রকম যদি আপনি পরপর 3বার করেন, ভুল পিন ভেরিফিকেশন যদি আপনি করেন, তাহলে কি হবে, সঙ্গে সঙ্গে আপনার অ্যাডসেন্সটি ব্লক হয়ে যাবে। ওই অ্যাডসেন্স কিন্তু আর সহজে ওপেন করা সম্ভব হবে না, আর আপনার চ্যানেলটিও তাহলে আর মনিটাইজও হবে না, আপনার ডলার ইনকাম হবে না, সম্পূর্ণ সব কিছু বন্ধ হয়ে যাবে। তাই পিন ভেরিফিকেশন যখন করবেন, ভালো করে দেখে নেবেন যাতে ভুল হয়েছে কি না। অনেক সময় মোবাইলে করলে কি হয়, টাইপিংয়ে মিস্টেক হয়, আর ফোন যদি একটু পুরনো হয়ে যায়, তখন কিন্তু টাইপিংয়ে খুবই মিস্টেক হয়। আপনি দেখা গেল 1 নম্বর টিপলেন, আপনার 2 নম্বর উঠে গেল, আপনি সেটা খেয়াল করলেন না, কিংবা 1 নম্বর টিপলেন, কিছুই পড়লো না। আমার একটি ফোন আছে, যে ফোনটিতে আমি 1, 0 এগুলো টিপলে ওঠে না। এইবার যদি আপনি তেমন যদি আপনার ফোনে প্রবলেম থাকে, আপনি দেখে নেবেন যে ঠিক আছে কি না। বারেবার যখন আপনি পিন ভেরিফিকেশন করে সাবমিট করবেন, আপনি বারেবার দেখে নেবেন যে আপনি সঠিক নাম্বারটা বসিয়েছেন কি না, তারপরে আপনি সাবমিট করবেন। কিন্তু যদি বাই চান্স পরপর 3বার করে থাকেন, আর অনেকেই বলেন যে আমার 2বার 3বার পিন এসছে, প্রথমে আপনি পিন পাঠালেন, পিন আসলো না, পরে আবার করলেন, যদি একবারও 2বার আসে, 2টো পিন আসে, 2টো পিন আসলে কিছু হবে না, পিন নাম্বার কিন্তু একটাই থাকে। আপনার একটার জায়গায় 2টো পিন যদি নাম্বার পোস্ট অফিসের মারফত থেকে আসে, সে যতই আসুক না কেন, পিন নাম্বার কিন্তু একটাই থাকে। আপনি যে কোনো একটা দিয়ে পিন ভেরিফিকেশন করতে পারবেন, আলাদা কোনো পিন নাম্বার আসবে না।
প্রথমে যে নাম্বারটা আসবে পরেও সেই একই নাম্বার আসবে, তাই যে কোনো একটি নাম্বার দিয়ে পিন ভেরিফিকেশান করবেন। যদি কারো দুটো পিন আসে, তা আমি শুনিনি এরকম যে কারো একের বেশি পিন নাম্বার এসছে। যাই হোক, যদি পিন সঠিকভাবে না দেওয়া হয় তাহলে অ্যাডসেন্স কিন্তু ব্লক হয়ে যায়। তাহলে ইউটিউবে খুশির মুহূর্ত এই দুটো, প্রথমে যখন চ্যানেল মনিটাইজ হয় তখন সবারই খুবই খুশি হয়, খুবই আনন্দিত হয়। তারপরে যখন পিন ভেরিফিকেশন হয়, যখন পিনটা হাতে পায়, তখন তো আনন্দর আর সীমা থাকে না। তারপর আসে সব থেকে বেশি আনন্দ, যখন সবাই ফার্স্ট পেমেন্ট পান। ইউটিউবে কিছু কিছু মুহূর্ত আছে যে মুহূর্তগুলো খুবই আনন্দের মুহূর্ত এবং খুবই খুশির মুহূর্ত, যার মধ্যে প্রথম একটি হচ্ছে চ্যানেল যখন মনিটাইজ হয় তখন সবারই খুবই মনে আনন্দ হয়, খুবই উল্লাস করে সবাই। তারপরে যখন পিন হাতে আসে, গুগল অ্যাডসেন্স পিনটা যখন সবাই পায়, তখন সেই পিন নিয়েও অনেক মাতামাতি হয়, খুবই আনন্দের বিষয় হয়। কিন্তু যখন পিন হাতে আসে তখন সব থেকে বেশি আনন্দ হয়। এইবার এই অ্যাডসেন্স পিন ভেরিফাই করার জন্য অনেকে ভুলও করে ফেলেন। পরপর যদি আপনি 3 বার অ্যাডসেন্স পিন আপনি পিন যদি দিয়ে থাকেন, তাহলে কিন্তু আপনার চ্যানেলটি সঙ্গে সঙ্গে ওখানে গুগল অ্যাডসেন্স আপনার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্লক হয়ে যাবে। সেই ব্লক কিন্তু আপনি পরে আর খুলতে পারবেন না। গুগল অ্যাডসেন্স পিন যখন পোস্ট অফিসের মারফত আপনার বাড়িতে আসে, যখন $10 হয়ে যায়, তখন অ্যাডসেন্স পিন পাঠায়। অ্যাডসেন্স পিনটা এই কারণে পাঠায় যে আপনার অ্যাড্রেসটা ভেরিফিকেশন করছে, কেননা ওই অ্যাড্রেসেই আপনার পেমেন্টটা আসবে। যে কারণে $10 হয়ে যাবার পর গুগল কী করে, একটি পিন পাঠায়। সেই পিনটা কী করতে হয়, অ্যাডসেন্সে গিয়ে ওখানে গিয়ে সাবমিট করতে হয়। 4 অঙ্কের একটি অ্যাডসেন্স পিন পাঠায় গুগল অ্যাডসেন্স। গুগল অ্যাডসেন্স হচ্ছে, আপনি যদি ওয়েবসাইটও করেন, ইউটিউবও করেন, যাই করেন না কেন, যদি আপনার ওয়েবসাইটও থাকে, তাহলে আপনার কিন্তু ওই অ্যাডসেন্সের মাধ্যমেই আপনার কিন্তু পেমেন্ট পেতে হবে। আপনি একজন ইউটিউবার, আপনার পেমেন্টটাও কিন্তু অ্যাডসেন্সের মাধ্যমে আসবে। এবার আপনার অ্যাডসেন্স করতে হয়। অ্যাডসেন্স করলে আপনার ব্যাংকের সব কিছু ডিটেলস দিতে হয়, আপনার তারপর আইডি প্রুফ করতে হয়, অনেক কিছু করতে হয়। করার পর তারপর যখন আপনার চ্যানেলটি মনিটাইজ হয়ে যায়, তারপর আপনার যখন $10 হয়, $10 হয়ে যাওয়ার পর ইউটিউব কী করে, ইউটিউব তো নয়, গুগল অ্যাডসেন্স সেই যে আপনি ঠিকানা দিয়েছেন, আপনার ব্যাংক ট্যাঙ্ক সব কিছু আপনার বাড়ির ঠিকানা, সেই ঠিকানায় একটি পিন পাঠায় পোস্ট অফিস মারফত। 4 অঙ্কের একটি পিন, সেটাকে বলে গুগল অ্যাডসেন্স পিন ভেরিফিকেশান। এই পিনটা অনেকেই পায় না, না পেলে তো অনেকে টেনশানে থাকে। আবার কেউ 2 দিন 3 দিন 1 সপ্তাহের মধ্যে পেয়ে যায়। আমিও 1 সপ্তাহের মধ্যে পেয়ে গেছি। বেশিরভাগই 1 সপ্তাহের মধ্যে গুগল অ্যাডসেন্স পিন সবাই হাতে পেয়ে যায়, যদি পোস্ট অফিসে তেমন কিছু দেরি না হয়। যাই হোক, এইবার অনেকেই টাইম মতো না পেলে তখন টেনশান শুরু হয়ে যায়। কিন্তু অনেকে 2 বার 3 বার পিন ভেরিফিকেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করে, তবুও অনেকেরই পিন বাড়িতে আসে না, তখন খুবই টেনশান হয়। কিন্তু পিন যদি নাও আসে, আপনি 3 বার 4 বার অ্যাটেম্প করলেন, তাও আপনার পিন আসলো না, তখন অন্য উপায় আছে সেই পিন ভেরিফিকেশনের জন্য। সরাসরি পিন ভেরিফিকেশান করা যায়, কিন্তু তার আগে আপনার 3 থেকে 4 বার অ্যাপ্লাই করতে হবে। তারপরে যদি না আসে, তখন আপনি সরাসরি গুগল অ্যাডসেন্স পিন আপনি ভেরিফিকেশান করতে পারবেন। এই হচ্ছে গুগল অ্যাডসেন্স পিন যখন আসে তখন সবারই খুবই আনন্দ হয়, খুশির মুহূর্ত, ভীষণ খুশির মুহূর্ত। কেননা ইউটিউব থেকে টাকা ইনকাম করার এই ধাপটাই হচ্ছে গুগল অ্যাডসেন্স পিন। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি অ্যাডসেন্স পিন হাতে না পাচ্ছেন আর আপনি পিন ভেরিফিকেশান না করতে পারছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার ডলার হলেও কী হবে, আপনি পেমেন্ট পাবেন না, আপনার ব্যাংকে কোনো রকম পেমেন্ট আসবে না। তাই এই পিনের অপেক্ষায় সবাই থাকে। আর যখন পিনটা হাতে পায়, দেখবেন ইউটিউবে যত চ্যানেল আছে যাদের মনিটাইজ হয়েছে, সেই পিন ভেরিফিকেশান নিয়ে সবাই অনেক ভিডিও তৈরি করে এবং অনেক আনন্দ ফুর্তি করে। সেই পিন ভেরিফিকেশান যদি আপনি
পরপর দেখা গেল আপনার যে পিন নাম্বার আসে সেই পিন নাম্বার আপনি ভুল করে অন্য পিন নাম্বার দিয়ে দিলেন। ধরুন 1-এর জায়গায় আপনি 2 বসালেন, 2-এর জায়গায় 3 বসালেন। এই রকম যদি আপনি পরপর 3 বার করেন, ভুল পিন ভেরিফিকেশন যদি আপনি করেন, তাহলে কি হবে, সঙ্গে সঙ্গে আপনার অ্যাডসেন্সটি ব্লক হয়ে যাবে। ওই অ্যাডসেন্স কিন্তু আর সহজে ওপেন করা সম্ভব হবে না, আর আপনার চ্যানেলটিও তাহলে আর মনিটাইজও হবে না, আপনার ডলার ইনকাম হবে না, সম্পূর্ণ সব কিছু বন্ধ হয়ে যাবে। তাই পিন ভেরিফিকেশন যখন করবেন ভালো করে দেখে নেবেন যাতে ভুল হয়েছে কিনা। অনেক সময় মোবাইলে করলে কি হয়, টাইপিংয়ে মিস্টেক হয়, আর ফোন যদি একটু পুরনো হয়ে যায় তখন কিন্তু টাইপিংয়ে খুবই মিস্টেক হয়। আপনি দেখা গেল 1 নম্বর টিপলেন, আপনার 2 নম্বর উঠে গেল, আপনি সেটা খেয়াল করলেন না, কিংবা 1 নম্বর টিপলেন কিছুই পড়লো না। আমার একটি ফোন আছে, যে ফোনটিতে আমি 1, 0 এগুলো টিপলে ওঠে না। এইবার যদি আপনি তেমন যদি আপনার ফোনে প্রবলেম থাকে, আপনি দেখে নেবেন যে ঠিক আছে কি না। বারেবার যখন আপনি পিন ভেরিফিকেশন করে সাবমিট করবেন, আপনি বারেবার দেখে নেবেন যে আপনি সঠিক নাম্বারটা বসিয়েছেন কি না, তারপরে আপনি সাবমিট করবেন। কিন্তু যদি বাই চান্স পরপর 3 বার করে থাকেন, আর অনেকেই বলেন যে আমার 2 বার 3 বার পিন এসছে, প্রথমে আপনি পিন পাঠালেন, পিন আসলো না, পরে আবার করলেন। যদি একবারও 2 বার আসে, 2টো পিন আসে, 2টো পিন আসলে কিছু হবে না, পিন নাম্বার কিন্তু একটাই থাকে। আপনার একটার জায়গায় 2টো পিন যদি নাম্বার পোস্ট অফিসের মারফত থেকে আসে, সে যতই আসুক না কেন, পিন নাম্বার কিন্তু একটাই থাকে। আপনি যে কোনো একটা দিয়ে পিন ভেরিফিকেশন করতে পারবেন, আলাদা কোনো পিন নাম্বার আসবে না। প্রথমে যে নাম্বারটা আসবে পরেও সেই একই নাম্বার আসবে। তাই যে কোনো একটি নাম্বার দিয়ে পিন ভেরিফিকেশন করবেন। যদি কারো 2টো পিন আসে, তা আমি শুনিনি এরকম যে কারো 1-এর বেশি পিন নাম্বার এসছে। যাই হোক, যদি পিন সঠিকভাবে না দেওয়া হয় তাহলে অ্যাডসেন্স কিন্তু ব্লক হয়ে যায়। তাহলে ইউটিউবে খুশির মুহূর্ত এই দুটো। প্রথমে যখন চ্যানেল মনিটাইজ হয় তখন সবারই খুবই খুশি হয়, খুবই আনন্দিত হয়। তারপরে যখন পিন ভেরিফিকেশন হয়, যখন পিনটা হাতে পায়, তখন তো আনন্দর আর সীমা থাকে না। তারপর আসে সবথেকে বেশি আনন্দ, যখন সবাই ফার্স্ট পেমেন্ট পান। প্রথম পেমেন্টটা যখন আসে তখন সবথেকে বেশি আনন্দ হয়। এর থেকে আনন্দ আর কোনো কিছু ছিল না, কোনো কিছু নাইও। কেননা অনেক কষ্টের ফল প্রথম পেমেন্ট। সে প্রথম পেমেন্ট যাই থাকুক না কেন, $100 হোক, $150 হোক, যাই হোক। আমার তো মনে হয় প্রথম পেমেন্ট আমি পেয়েছিলাম $110, $125। একেবারে ফার্স্ট পেমেন্ট আমি $125 মতো পেয়েছিলাম। যাই হোক, 8,000 10,000 টাকার মতো। কিন্তু 8,000 আর 10,000 টাকা যাই হোক না কেন, সবথেকে খুশির মুহূর্ত ওইটা, যখন সবাই ফার্স্ট পেমেন্ট পান। আর যে কোনো মুহূর্তে, শুধু ইউটিউব পেমেন্ট কেন, যে কোনো জায়গায় আপনি যখন প্রথম কোথাও সার্ভিস করছেন, আপনি যখন প্রথম মাসের স্যালারি পাবেন, তখন আপনার খুবই খুশি হবে, আনন্দ হবেন। তেমনই ইউটিউবে তাই। ইউটিউবে যখন সবাই প্রথম পেমেন্ট পান বা ফার্স্ট পেমেন্ট পায়, তখন সবথেকে বেশি খুশি হয়। আর তখন তো আনন্দ, যে কী আনন্দ সে একমাত্র ইউটিউবারই বোঝে। তারপরে যখন একের পর এক পেমেন্ট আসবে তখন আর সেসব কিছু থাকে না, তখন সব নর্মাল হয়ে যায়। কিন্তু প্রথম পেমেন্ট যখন আসে তখন সবারই আনন্দের শেষ থাকে না। সবথেকে বেশি আনন্দের মুহূর্ত ফার্স্ট পেমেন্ট পাওয়া। তাই ইউটিউবে কিছু কিছু মুহূর্ত আছে, যে মুহূর্তগুলো ইউটিউবারদের কাছে খুবই আনন্দের মুহূর্ত। প্রথম বলে দিলাম, প্রথমেই হচ্ছে যখন, আমি এই কথাটা হয়তো আগে বলিনি, যখন ফার্স্ট 1,000 সাবস্ক্রাইব কমপ্লিট হয়, তখন কিন্তু কিছুটা আনন্দ হয় যে আমার 1,000 সাবস্ক্রাইব কমপ্লিট হয়ে গেছে। প্রথম আনন্দের মুহূর্ত হচ্ছে 1,000 সাবস্ক্রাইবার। তারপরে সেকেন্ড আনন্দ হচ্ছে যখন চ্যানেলটি মনিটাইজ হয়। যখন চ্যানেল মনিটাইজ হয় তখন আমারও এত আনন্দ হয়েছিল বাড়িতে,
আমি কি বলবো, সেটাও খুবই আনন্দের মুহূর্ত। প্রতিটি ইউটিউবার, প্রতিটি কন্টেন্ট ক্রিয়েটার যারা আছেন সবারই যখন চ্যানেল মনিটাইজ হয় তখন আনন্দে আত্মারা হয়ে যায়। অনেকে মানে কি করবে দিশা পারেন না, সেই নিয়ে অনেকে ভিডিও বানান, লাফালাফি করেন, অনেক আনন্দ ফুর্তি করেন, অনেক খাওয়া দাওয়া হয়, কত কিছু হয় যখন চ্যানেল মনিটাইজ হয়। সেসব অনেক ভিডিও দেখেছেন আপনারা, ইউটিউবে তো অনেক ধরনের ভিডিও অনেক পাবেনও। এই গেল 2 নম্বর। তারপর হচ্ছে যখন পিনটা হাতে পায়, পিন ভেরিফিকেশনের সময় সবাই জানেন যে চ্যানেল মনিটাইজ হওয়ার পর যখন চ্যানেলে $10 হয়, $10 হওয়ার পর ইউটিউব তো নয়, গুগল অ্যাডসেন্স, ইউটিউব হোক বা অ্যাডসেন্স হোক কিংবা গুগল ওয়েবসাইট হোক, যেখান থেকে হোক আপনি যদি ইনকাম করতে চান তাহলে আপনার অ্যাডসেন্সের মাধ্যমে ইনকাম হবে। তাহলে কি হবে, আপনার বাড়িতে গুগল অ্যাডসেন্স একটি পিন পাঠাবে যখন আপনার $10 কমপ্লিট হবে। আপনি যে ঠিকানা দেবেন সেই ঠিকানাটা ভেরিফিকেশন করবে, সেটাকেই বলে পিন ভেরিফিকেশন। মানে আপনি যে ঠিকানাটা দিয়েছেন সেই ঠিকানায় ঠিকভাবে টাকাটা পৌঁছে যাচ্ছে কি না তার জন্য সেটা তারা ইউটিউব বা অ্যাডসেন্স পরীক্ষা করে দেখছে। যখন $10 হয় একটি নাম্বার পাঠায় 4 অঙ্কের, সেই নাম্বারটা কী করতে হয়, অ্যাডসেন্সে গিয়ে আপনার সাবমিট করতে হয়। খুব সঠিকভাবে মানে দেখে শুনে সেই নাম্বারটি সাবমিট করার পর তারপরে আপনার যখন $100 কমপ্লিট হবে তখন আপনি ফার্স্ট পেমেন্ট পাবেন। তাহলে 3 নম্বর আনন্দ গেল যখন পেমেন্ট হাতে পায়, আর লাস্ট আনন্দ হচ্ছে যখন প্রথম পেমেন্টটা হাতে আসে। $100 যখন আপনার কমপ্লিট হয়ে যাবে, যে মাসে $100 কমপ্লিট হবে তার পরের মাসে 21 তারিখে গিয়ে আপনাকে একটি মেল পাঠাবে ইউটিউব যে আপনাকে একটি পেমেন্ট পাঠানো হয়েছে। যদি 5 থেকে 6 দিনের মধ্যে আপনি পেমেন্ট না পান তাহলে আপনি ব্যাংকে গিয়ে যোগাযোগ করবেন, এই করে একটি ইউটিউব মেল পাঠায়। এবং আপনার যা ডলার হয়েছে ট্যাক্স, ইউনাইটেড ট্যাক্স আছে, সেই ট্যাক্স টুক্স কেটে আপনাকে সব টাকা পাঠিয়ে দেবে। সেটা কখন করবে, প্রতি মাসের 21 তারিখ। এইবার 21 তারিখ থেকে 26 তারিখের মধ্যে, কারো 21 তারিখের সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে, কারো 22 তারিখ হয়, কিন্তু 22 তারিখের মধ্যেই হয়, 23-24 তারিখ হয় না। 22 তারিখের মধ্যে সবাই মোটামুটি মেল পেয়ে যায়। তারপরে পেমেন্ট পেতে পেতে হয়তো 25 তারিখ, 26 তারিখ, কারো 1 তারিখ। যেমন প্রথম পেমেন্ট, ফার্স্ট পেমেন্ট আমি পেয়েছিলাম 26 তারিখ, 22 তারিখে মেল পেয়েছি, আর 26 তারিখে গিয়ে পেমেন্ট পেয়েছি। কিন্তু সেকেন্ড পেমেন্ট কিন্তু আমি পরের মাসের 17 তারিখ গিয়ে পেয়েছি, প্রায় 25 থেকে 26 দিন পর। সব থেকে আমি এই পেমেন্টটা দেরি করে পেয়েছি, তখন কিন্তু খুব টেনশানে ছিলাম। যখন পেমেন্ট আসে না, পেমেন্ট আসতে দেরি হয়, তখন কিন্তু খুব টেনশান হয়। শেষমেশ যখন ব্যাংকের মেসেজ আসে তখন সবাই আনন্দ করেন, খুবই একটি মানে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন। আশা করি আজকে আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগবে। আজকে আমি কিছু হিন্দি লোফি সং শোনালাম, তারই সাথে কিছু আমি আপনাদের কিছু কমলালেবু গাছ দেখালাম। আমরা মোটামুটি কমলালেবু গাছ দেখতে হলে বা কমলা বাগান দেখতে হলে আমাদের দার্জিলিং যেতে হয়। এখন আর আপনাদের দার্জিলিং যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, আপনারা ঘরে বসে আমার ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর স্বাদ নিতে পারবেন এবং দেখতে পারবেন অসাধারণ একটি গাছের দৃশ্য বা বাগানের দৃশ্য, যেখানে হাজার হাজার গাছ আছে, সব গাছে প্রচুর পরিমাণে কমলালেবু ধরে আছে। অবশ্যই আপনারা দেখে আনন্দিত হবেন এবং আপনাদের ভালো লাগবে। আর একটি কথা বলি যে আপনাদের যদি কোনো সমস্যা হয় ইউটিউবে, আমি একটু আগে বললাম অ্যাডসেন্স পিনের কথা, অনেকে কিন্তু পিন ভেরিফিকেশন করা খুব একটি সহজ কাজ, খুব মানে কঠিন কাজ নয়, তবুও অনেকে নিজে মানে করতে ভয় পান, তাই অনেককে দিয়ে করান। পিন ভেরিফিকেশনটা আমার মতে নিজে নিজে করাই সব থেকে বেটার। আপনি পিন ভেরিফিকেশন অন্য কাউকে দিয়ে করাবেন না, খুবই সহজ কাজ পিন ভেরিফিকেশন করা।
কোনো অসুবিধা নেই। শুধু অ্যাডসেন্সে যাবেন, অ্যাডসেন্সে গিয়ে নাম্বারটা দিয়ে সাবমিট করবেন, আদার্স কিছুই না। এইবার এই কাজটাও যদি আপনারা না পারেন তাহলে আপনাদের ইউটিউব না করাই ভালো, কেননা অনেকেই পিন ভেরিফিকেশান করতে ভয় পান, যে কারণে অন্য ইউটিউবারদের কাছে যান তারা পিন ভেরিফিকেশান করে দেওয়ার জন্য। এটা না করাই ভালো, কেননা তাহলে আপনার চ্যানেলের কোনো সিকিউরিটি থাকবে না, সে যত নিজের কাছের লোক হোক বা যাই হোক না কেন। সবসময়ের জন্য চেষ্টা করবেন নিজে নিজে করতে। ইউটিউবে হাজার টিউটোরিয়াল আছে, যে কোনো সমস্যা যখনই হবে আপনারা ইউটিউবের টিউটোরিয়ালটা দেখে নেবেন, সেই সমস্যা করে সার্চ করবেন, দেখবেন অনেক ভিডিও আসবে। যে কোনো একটি ভিডিও দেখবেন, সেই ভিডিও যদি পছন্দ না হয় আরেকটি ভিডিও দেখবেন, সেই ভিডিও যদি পছন্দ না হয় তাহলে আরও একটি ভিডিও দেখবেন। এরকম করে দেখে দেখে আপনারা কাজ শিখবেন, তারপরে দেখবেন সব কিছু আপনারা নিজেরা থেকেই করতে পারবেন, অন্যের আর কোনো সাহায্যের প্রয়োজন পড়বে না।